one and all. I am Shanti, here to share my views about our training program in this gorgeous moment. I shall begin with these notable words. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. This is what our donors, the magnanimous Rotarians, do. The Rotary Club of Madras Coromandel and Cataract Kingston sponsored teacher training program scheduled for 60 hours for 40 teachers. This interesting training program stimulated all our language skills in a dynamic and integrated way. Mr. Radhakrishnan, the trainer, conducted all the training sessions in an enthusiastic manner. Almost the training program helped us to maximize our knowledge and confidence in speaking English language, and also instructed us to uphold our values, ideas, and positive attitude among the student community. Especially the Cambridge English Business Benchmark Students book was very lucid, clear, analytic, and up-to-date. All the skills developing exercises and activities enhanced our language skill as well as teaching skills in English effectively. The real inspirational incidents and events from the benchmark book motivated us to do our tasks more innovatively and confidently. As learning is a lifelong process for teaching staff, our school management and Rotary clubs would come forward to conduct such training programs in future also. Every end is a new beginning. Expecting a new beginning, I, on behalf of our teachers, owe debt of gratitude to the Rotary Club of Madras Coromandel and Cataract Kingston, and also extend my thanks to our correspondent G. Satyamurthy Sir, GM N. Mohan Sir, AGM Gnanasekhar Sir, Processing Manager R. Ramurthy Sir, our Principal Charlie John, and Vice Principal Sudha Ma'am. Last but not the least, our advisor Rotarian S. Krishnaswamy Sir, the Pitamaha Bhishmar of our institution, who has tremendous influence on us in developing our school. My heartfelt gratitude to you, sir. Once again, I record thanks from bottom of my heart for sponsoring us, and I conclude by these words. Some missions have the power to change the world. So is also our Rotary International. Our path to success will continue through your endless support. The sky is your limit. Let your selfless service continue forever. Thank you all for giving me this wonderful opportunity to share my views, and thank you all. Jai Hind. Vishalini of Standard 10th. Good evening to one and all present here. Taking our evening further, I, Vishalini from 10th Standard of Sri Valli Varadaraj Metric Higher Secondary School, on behalf of our students, I express my gratitude to our honorable Rotarians who had extended their unconditional support to grow and bloom. Sirs, your endless support to our esteemed institution has been in an unsteadful manner, which had helped to exhibit our potential in a right direction. In this year also, we have been provided with 2 buses, which has made reaching to school in a comfortable manner in these rural areas with good infrastructure. Last but not the least, I express my gratitude by these linings. A dream written down with a goal becomes a goal. A dream written down with a dream becomes a goal. A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down into steps becomes a plan. A plan backed by action makes our dreams come true. Yes, the true dream of making our institution the best. So we hope that in coming years also, we will be supported by your endless efforts. Once again, thank you so much, sirs, for supporting us. Thank you. சார் நான் திருப்பி சொல்ல மாட்டேன். தேங்க்ஸ். எல்லாரும் ஆங்கிலத்தில் பேசினாங்க, நான் ஒரு அனுமதியுடன் தமிழில் பேசுகிறேன். இது ஆங்கில பள்ளி தான், இருந்தாலும் தமிழில் பேசினா எல்லாருக்கும் போய் சேரும்னு ஒரு நம்பிக்கை. நான் இங்கே இருப்பதற்கு 2 காரணம்.
ஒன்று சர்வதேச ரோட்டரி, ரெண்டாவது டிஜிஎன் ரவிராமன் அவர்கள். நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க, இந்த திட்டம் அப்படிங்கிறது இன்று நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த திட்டம் என்பது 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மார்க் மெலோனி அப்படின்னு ஒரு சர்வதேச ரோட்டரி தலைவர் இருந்தாரு. அவர் அந்த ஆண்டின் தீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு தலைவர் ஒரு தீம் கொடுப்பாரு. ரோட்டரி கனெக்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொன்னார். அதை இன்று நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. வெளிநாடுகளிலிருந்து 5 ரோட்டரி சங்கங்கள், தமிழ்நாட்டிலிருந்து 9 ரோட்டரி சங்கங்கள் இணைந்து ஏதோ ஒரு மூலையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு ரூரல் ஏரியாவில் உள்ள ஸ்கூல், இது ரூரல் ஸ்கூல்னு எல்லாரும் சொன்னா தான் தெரியும், போட்டோவை போட்டா இதை யாரும் ரூரல் ஸ்கூல்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த குழந்தை பேசினதை பார்த்தா இந்த ரூரல் ஸ்கூல்ல இருந்து பேசின குழந்தை மாதிரியும் தெரியல. ஆனா அது இப்பயே போட்டு வாங்கிடுச்சு, கேட்டு வாங்கிடுச்சு, எங்க பள்ளிக்கூடத்தை மறந்துடாதீங்கன்னு மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையுமே. ஸோ இந்த அருமையான ஒரு திட்டத்தை உங்கள் பள்ளியில் வந்து நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு சிறந்த காரணமாக விளங்குவது இந்த சர்வதேச ரோட்டரி கனெக்ட்ஸ் த வேர்ல்ட். அதுபோல ஒரு சிறந்த திட்டத்தை இங்கு நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு காரணமாக இருந்த ஏகேஎஸ் வருங்கால ஆளுநர் ரவிராமன் அவர்களுடைய அழைப்பின் பேரில் இங்கு வந்தேன். எனக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்தது. பல ரோட்டரி தலைவர்களையும் பல குழந்தைகளையும், முக்கியமாக இந்த பள்ளியின் காரணகர்த்தாக விளங்கி வரும் ராஜ்ஸ்ரீ சுகர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட் தலைவர் மற்றும் பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களை சந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு சிறப்பாக அமைந்தது. முன்னாள் ரோட்டரி சங்க சர்வதேச ரோட்டரி இயக்குனர் பாஸ்கர் அவர்களை நான் தூரத்துல தான் பார்த்தேன், இன்னைக்கு தான் அவர் கூட நிற்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அதே போல எங்களுடைய பழைய ரோட்டரி மாவட்ட ஆளுநர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களுடன் இணைந்து பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. அனைத்துக்கும் ஒரு நன்றியாக இந்த கூட்டம் அமைந்தது. இந்த பள்ளியின் வளர்ச்சி கேட்பதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. 20 வருடத்தில் சிறிய அளவில் 6 வகுப்புகளுடன் இருந்தது இப்போது இவ்வளவு அழகாக வளர்ந்து இருந்து பல ரூரல் அப்படின்னு நம்ம கிராமத்து குழந்தைகளுக்கு சிறப்பாக சேவை செய்து வருவதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. இதுதான் ரோட்டரியுடைய பவர். இது நானும் ஒரு ரோட்டரி பள்ளியின் தாளராக 10 வருடம் இருந்தேன் உடுமலையில். 2001 இருந்து 2011 வரைக்கும் 220 குழந்தைகள் அந்த பள்ளியில் 500 வரைக்கும் நானும் அந்த பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு காரணமாக இருந்து வளர்வதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஆசிரியர்கள் தான். அந்த ஆசிரியர்கள் இல்லாமல் ஒரு பள்ளி வளர்வதற்கு முடியாது. அதே போல மேனேஜ்மெண்ட், இந்த ராஷ்ட்ரி சுகர்ஸ் உடைய தீம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது, பீப்புள், பேஷன், ப்ராக்ரஸ். அதை மூணையுமே அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்று என்னால் உணர முடிகிறது. ஆசிரியர்களுக்கும் பயிற்சி, பள்ளி குழந்தைகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு போக்குவரத்துக்காக 14 பேருந்துகள், அருமையான வளர்ச்சி, ப்ராக்ரஸ், அவர்கள் மேல் வைத்திருக்கும் அன்பு, அதை அனைத்தையும் இன்று பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. மிகவும் நன்றி சார் இந்த ஒரு வாய்ப்புக்கு. இது மேன்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள். எனக்கும் இதில் பங்கேற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்ததுக்கு நன்றி. இது ரவிராமன் சார் தான் எங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு வழி எப்படி அப்படிங்கிறத ஒரு காமிச்சு கொடுத்துருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் தான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவார். இருந்தாலும் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய ஆளுநர் பதவிக்கு இன்னும் 2 வருடம் இருக்கிறது. அதற்கு முன்பாகவே நாங்கள் 2 குளோபல் கிராண்ட் பண்ணியிருக்கோம். உடுமலை சிறிய நகரம், அது நிஜமாவே ஒரு ரூரல் பிளேஸ், அங்கேயும் 2 குளோபல் கிராண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இது போல பல நகரங்களை இணைத்து பண்ணுவது என்பது ஒரு சிறந்த திறமை. இது போல பல்வேறு குளோபல் கிராண்ட் ரோட்டரி மூலமாக பல நகரங்களில் செய்யப்படுகிறது, பல நாடுகளில். உங்களுக்கு தெரியணும், கண்டிப்பாக தெரியணும். நீங்க எல்லாம் இதை வெப்சைட்ல போய் பாருங்க, ரோட்டரியுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸை பத்தி. அப்படின்னா தான் இந்த ப்ராஜெக்டை பத்தியோட வேல்யூ உங்களுக்கு புரியும். 56 லட்சம் என்பது ஒரு சிறிய அளவு கிடையாது. ஸோ இதே போல இந்த பள்ளி மட்டும் இல்லாமல் பல நகரங்களிலும் பல வகையாக சேவை செய்து வரும் சர்வதேச ரோட்டரியின் ஒரு அங்கமாக நான் விளங்குவதை பெருமையாக கருதி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். A smile is always the best form of interaction. நமது தலைமை விருந்தினர் பாஸ்ட் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் ரொட்டேரியன் சி பாஸ்கர் அவர்களை அறிமுகம் செய்ய நமது சென்னை ஹார்மனி ரோட்டரி சங்கத்தின் தலைவர் ரொட்டேரியன் ஹேமலதா கேசவன் அவர்களை வழங்குமாறு அழைக்கிறோம். Chokkalingam holds degrees in commerce and law from the prestigious University of Madras, where he was bestowed with the honorable
Honorable Madhavan Nair Award for the Best Overall Performance in Law. An entrepreneur by profession, Bhaskar has built his firm, VNC, from scratch into one of the largest industrial houses in Karur, employing over 1,000 people with a turnover exceeding 10 billion rupees, US dollar 151 million. Apart from manufacturing, VNC is also the retail distributor of Tata Steel for their branded products for the state of Tamil Nadu. In 1986, in recognition of his contribution to the growth of the small-scale industry in Tamil Nadu, the government of Tamil Nadu awarded him the Best Small-Scale Entrepreneur Award. Bhaskar has held various higher-level positions in several industrial bodies and sports associations. He is the recipient of several prestigious awards, including the Vijayashri Award, National Unity Award, Shiromi Vikas Award, and Hindu Gaurav Award for outstanding performance in a chosen field of activity and in the service of society. A Rotarian since 1988, Bhaskar is a member of Rotary Club of Karur, RI District 3000, the second largest Rotary Club in India. He is also the managing trustee of the Karur Rotary Club Trust, which he founded in 1991-92. The trust runs a number of social service projects in health and also provides microcredit facilities to support the underserved and less privileged. The trust has built an asset of over Indian rupees 400 million as on date. Bhaskar was unanimously elected Director Governor RI District 3000 from 2000 to 2001. He was the chairman of the Rotary Institute in 2013, held at Singapore, and Rotary Coordinator for Zone 5 for 2013 to 2016. When he served as a Rotary Coordinator in 2014-2015, Zone 5 contributed 35% of Rotary's overall global membership growth. Zone 5 was recognized by RI with 3 membership awards for achieving the highest growth rate globally, the highest number of gold level sponsors globally, and bringing more new members globally. Bhaskar was a member of Membership Development and Retention Committee of RI for 2014-15 and the chairman of the South Asia reception for Sydney, Australia Convention 2014. In recognition of his contribution in advancing the cause of Rotary, Bhaskar was awarded a citation for meritorious service by the Rotary Foundation, USA. Bhaskar is also a 3rd level major donor and 2nd benefactor of RI District 3000, the first being his late father, Rotarian B.N. Chokalingam. Bhaskar is an avid bridge player and has won many tournaments, a lover of wildlife with a keen interest in conservation. Bhaskar is widely traveled. He is married to Malati, also a Rotarian. The couple has 2 sons, Gokul and Gautam, both of whom have joined the family business after graduating in business administration. Gokul's wife, Divya, is a qualified doctor and is pursuing her master's in general medicine. Bhaskar elected to serve as Rotary International Director for 2017-2019. Currently, he is Rotary International Foundation Program Committee member. I welcome you, sir. Thank you. Thank you for that generous introduction, President Hemlata of Chennai Harmony. Thank you very much. President of today's function, District Governor Nominee Designate of District 3232. Past District Governor, what we call, like you all said, we also call him Bhishma in Rotary. He's our Bhishma in Rotary, my mentor, past Governor Krishna Swami. District Governor Nominee Designate from 320
three or four, three. These are three Dr. Sundaraj. And the correspondent of this school, Mr. Satyamurthy, Principal Tolly John, and friends, you know, we have a lot of club presidents from Rotary Club of Theni, Perigulam, and many past presidents like Abu Tahir, and a lot of friends from Rotary from different parts have come to attend this function. And once again, I welcome each one of you for this wonderful function. Today is being conducted by the school, especially to recognize the generosity of the Rotarians of the Rotary Club of Coromandel and also the overseas. There are a number of overseas clubs which have joined in contributing these buses, especially to bring the children from the rural villages to the school, to educate them, to ensure that they go in the right path to build their career, not only build their career for their family but also for the nation. And let's once again appreciate the generosity of Rotary Club of Coromandel and other Rotary clubs for coming forward to donate these two buses by giving them a thunderous applause, so that the overseas Rotarians who are, you know, in the online, they understand how much this benefit, this help is going to mean, especially, you know, the students from the rural villages. Thank you very much. And I also take this opportunity to appreciate the management of Rashri Sugars, and also, of course, the guidance what the correspondent and the advisor have been giving to Tolly John to build this school, you know, in such a very, you know, hygiene and, you know, very clean atmosphere. This is one of the cleanest school I have seen in this part of our state, and appreciate each and every one. And I also, you know, appreciate all those teachers who, congratulate those teachers who have undergone the skill development training program. And, you know, this is something you have to do periodically. This is not one-time program. These programs have to be done very periodically, so that you continue to upgrade, you know, your skills of teaching, so that the students benefit. See, people call, you know, teachers the builders of the nation. You all know that you are the builders of the nation. The reason behind it is whatever you are going to tell them, it is going to remain in their brains and heart, and that is what is going to shape their life. So as the builders of the nation, you have a very big moral responsibility to continuously update your knowledge. Update your knowledge. Like medical profession, today's Dr. Sundaraj will agree with me, today's doctor will have to continue to read, to understand the research and developments what is going on around the world, so that they upgrade their levels of treatment to the patients, so that they get cured fast. The same way, you need to upgrade your knowledge and skills on a continual basis, using the programs conducted by not only Rotary but various management institutes. I am sure Krish and Satyamurthy will be giving you many more opportunities to undergo such programs to improve your vision, especially in the field of education. Friends, I am sure that you all enjoy working in the school. Am I right or wrong? You all enjoy working in the school, and I am sure the students also will be enjoying, you know, being part of this curriculum what the school has been giving. And I take this opportunity to wish both management and also the school teachers and student fraternity all the very best and all success in their future endeavors. So with this, I am sure that my overseas Rotarians and Rotary clubs who are watching this program on screen will permit me to switch over to our mother tongue Tamil, so that I can connect them and tell them what is all Rotary about, because majority of the people are here who are non-Rotarians, so it is better I tell them how these things work in Rotary, both nationally and internationally.
And I take this opportunity to thank all the overseas Rotarians for coming to help this school, especially this school, is situated in the district where I am also part of the district. I am also a part of a Rotary Club in this district, and thank you very much on behalf of Rotary District 3000, for coming out with this wonderful global grand project. நண்பர்களே, உங்க எல்லாருக்கும் சொன்னாங்க இது வரைக்கும் ரோட்டரி கூட்டங்கள் இது வரைக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணாதவங்களுக்கு இங்க இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். யாரா ஒரு நடுவில் ஒரு காலர் ஒன்று போட்டுட்டு உட்காந்துருக்காரு, எதுக்காக அந்த காலரை போட்டுட்டு இருக்காரு நினைச்சிங்கன்னா நினைக்கலையா? எதுக்காக காலர் திடீர்னு மீட்டிங் கால் டாட்டா டம்முன்னு அடிக்கிறார். ஸ்கூல்ல நம்ம மணி அடிச்சா கிளாஸுக்கு தான் போவோம், இங்க எப்படி எதுக்காக மணி அடிக்கிறார்? உங்களுக்கு தெரியும், ரோட்டரி ஒரு கிட்டத்தட்ட 117 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நட்புக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த சங்கம். அமெரிக்காவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நட்புக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட சங்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விருத்தியாகி இன்றைக்கு ரோட்டரி சங்கங்கள் சுமார் 210 நாடுகள்ல இருக்கு. உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ் எம்பரர்ல சன் நெவர் செட்ஸ்மாங்க, அதே மாதிரி ரோட்டரி வேர்ல்டுல இன்னைக்கு சன் நெவர் செட்ஸ். பிகாஸ் த்ரூ அவுட் த குளோப் ரோட்டரி இருக்கு. 55,000 சங்கங்கள், ரோட்டரி சங்கங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. ஏறத்தாழ 12 லட்சம் ரோட்டரி உறுப்பினர்கள் இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, இந்த ரோட்டரி உறுப்பினர்கள்லாம் யார் அப்படின்னு நீங்க நினைத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்யணும் அப்படின்னு எண்ணம் இருப்பவர்களும், நட்புக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பவர்களும் இதுல ரோட்டரி சங்கத்தில் இணைகிறார்கள். ரோட்டரி சங்கத்தில் இணைந்து ரோட்டரி சங்க கூட்டங்களிலே பங்கேற்று இந்த சமுதாயத்தில் என்ன தேவைகள் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்து செய்யறாங்க. இந்த கூட்டங்கள், இந்த ரோட்டரியில சேருவதனால என்ன நன்மை, ரோட்டரி கூட்டங்களிலே நீங்கள் பங்கேற்பதனால என்ன நன்மை அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரே ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு புரியும் எப்படி மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை நம்மால் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறது. எல்லாருக்கும் ஊட்டி தெரியுமா தெரியாதா? ஊட்டி கீழே ஒரு குன்னூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கா தெரியுமா? அங்க ஒரு ரோட்டரி சங்கம் இருக்கிறது. குன்னூர் ரோட்டரி சங்கத்துல ரோட்டரி சங்க கூட்டம் நடக்கிறது. அந்த சங்க கூட்டத்துல ஒரு உறுப்பினர் சொல்றார், சார், எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீட்டுல ஒரு ஏழை பெண்மணி இருக்கிறா, அவளுக்கு ஒரே ஒரு பையன். அந்த பையனை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஆனால் அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு மகன் உண்டு என்று என்னுடைய மனைவி சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். அந்த பையனை நான் பார்த்ததே இல்லையே என்று சொல்லும்போது அந்த மனைவி சொன்னா, நானும் அந்த பையனை பார்த்ததில்லை. என்ன காரணம் என்று கேட்டால், ஒரு தீ விபத்திலே அந்த பையனுடைய ஒரு பக்கத்தினுடைய முகம் கருகி அவன் பார்ப்பதற்கு சற்று விவகாரமாக இருக்கின்றான். ஆகையினாலே பகல்ல அவன் வெளியில நடமாடுறதே இல்லை. இரவிலே தலையை மூடிக்கொண்டு முகத்தை மூடிக்கொண்டு தான் நடமாடுகிறான். அவன் அம்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கவலையே இந்த பையனை பற்றி தான் என்று அந்த பிறந்த மனைவி சொன்னோடனே இந்த இவருக்கு அப்பதான் ரோட்டரி சங்கத்தில் சேர்ந்திருக்காரு. மீட்டிங்னா ஆக்டிவா போயிட்டு இருக்காரு. பிரசிடென்ட், ரோட்டரி கிளப் பிரசிடென்ட் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காரு, என்ன செய்யலாம்? இப்ப கூட தேனி பிரசிடென்ட் இதெல்லாம் கேளுங்க, மீட்டிங்ல பிரசிடென்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்ட என்ன செய்யலாம், உட்காருங்க, என்ன சமுதாயத்தை என்ன செய்யலாம் பிரசிடென்ட் கேட்கும்போது இந்த உறுப்பினர் சொல்லியிருக்கார், எது வேணாலும் நம்மளால செய்ய முடியுமா என்று கேட்கும்போது, அப்படி இல்லை, நம்மால் முடிந்ததை செய்வோம், என்ன இருக்கு சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு தேவை இருக்கிறதா சமுதாயத்தில். இந்த இவரு தன் வீட்டின் பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பையனை பற்றி எடுத்து கூறி இந்த பையனுக்கு ஏதாவது நம்ம உதவி செய்தோம்னா இந்த குடும்பத்துக்கு பேருதவியாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். பிரசிடென்ட்டுக்கு உண்மையிலுமே இவ்வளவு பெரிய கேஸ் இருக்குதுன்னா நீங்க சொல்றதை பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்கும் போல இருக்கு. முகம் கருவி விட்டது, உடலிலே சில பகுதிகள் தீக்காயங்களுடன் இருக்கின்றன. இதை போய் நம்ம ரோட்டரி கிளப்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்ல போது, அங்க ஒரு
சங்கத்தில் ஒரு மருத்துவர் இருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இதை பத்தி நாம் டாக்டர் இது கவர்னர்கிட்ட பேசுவோம், அந்த மாவட்டத்திலே ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆளுநரிடம் பேசுவோம், ஏதாவது ரோட்டில செய்ய முடியுமா என்று கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஆளுநரிடம் தொலைபேசியிலே காலையில கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கு, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு. உங்க எல்லாருக்கும் எத்தனை பேருக்கு கங்கா ஆஸ்பத்திரின்னு கோயம்புத்தூர்ல இருக்குன்னு தெரியுமா? உங்களுக்கு கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் 700 bedded hospital in Coimbatore, which is orthopedic and plastic surgery க்கு இன்னைக்கு இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ்க்கு அடுத்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் செகண்ட் ஹாஸ்பிட்டல். அந்த ஹாஸ்பிட்டலினுடைய சேர்மன் டாக்டர் ராஜசபாபதி ஒரு ரோட்டரி சங்க உறுப்பினர், கோயம்புத்தூர் காஸ்மாஸ் மெட்ரோபாலிஸினுடைய உறுப்பினர். So he knows Dr. Raja Sabhabati as a personal friend. என்ன சொல்றேன்னா, Raja Sabhabati was a member of Rotary Club of Metropolis. இவர் சொல்லியிருக்காரு, கவர்னர் ராஜ் சபாபதி கூட சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் குன்னூர்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி இந்த மாதிரி ஒரு உதவி கேட்கறாங்க, செய்ய முடியுமான்னு. உடனே டாக்டர் ராஜ சபாபதி அந்த பிரசிடென்ட் என்கிட்ட பேச சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரு டாக்டர் ராஜ சபாபதி என்பவர் ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சையில் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றவர். போன் பண்ற பிரசிடென்ட் போன் பண்ணியிருக்காங்க, செக்ரட்டரி போன் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி டாக்டர் ராஜ சபாபதியை பேசணும், நான் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் குன்னூர்ல இருந்து பேசுறேன், எனக்கு ஒரு சமாச்சாரம் பேசணும்னுக்காக கேட்டிருக்காரு. ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல இருக்க டாக்டர் உங்களை கூப்பிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த செயலர் இணைப்பை துண்டித்து விட்டார். இந்த பிரசிடென்ட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ள லேசா ஒரு சந்தேகம், இவ்வளவு பெரிய ஆஸ்பத்திரியினுடைய சேர்மன் நம்மளை கூப்பிடுவாரா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள இயற்கையான சந்தேகம் தானே. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு 3 மணி நேரத்தில் டாக்டர் ராஜ சபாபதி கூப்பிட்டு, பிரசிடென்ட், ஐ எம் ரொட்டேரியன் டாக்டர் ராஜ சபாபதி, நீங்க என்னை தேடிட்டு இருக்கீங்களே, என்ன விஷயம்னு சொன்னா இவர் உடனே சந்தோஷத்துல எல்லா விவரமும் சொல்றார். சொல்லி எங்க சங்கத்துல ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா என்று எல்லா உறுப்பினர்களும் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நாளை காலை அந்த பேஷண்ட்டையும் அவங்க அம்மாவையும் என்னை 10 மணிக்கு எங்களுடைய மருத்துவமனையிலே சந்திக்க சொல்லுங்கள் என்று சொன்னாங்க. உடனே மருத்துவமனையில சந்திப்பதற்கு அந்த சங்கம் ஏற்பாடு செய்தது. அந்த தாயையும் அந்த பையனையும் மருத்துவமனையில் கொண்டு வச்சாங்க. டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணாங்க. எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அந்த பையனுடைய மனநிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறது. ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்திருக்காங்க. அந்த பையனுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம இப்படி வாழவே முடியாது, நம்ம இந்த மாதிரி வாழ்க்கை நமக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது, சீக்கிரமா நம்ம செத்து போயிடணும். இந்த சூசைடல் டெண்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. This boy has developed a suicidal tendency, thinking that nobody நமக்கு அவனுடைய முகம் அகோரமாகி விட்டது, நம்ம இனிமேல் வாழ்ந்த பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறது மைண்ட் ஸ்டேட்ல பையன் இருக்கான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து, இல்லப்பா யூ ஆர் கோயிங் டு பி நார்மல் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்ணணும். அடுத்து திஸ் பாய் வில் ஹேவ் டு அண்டர்கோ மல்டிபிள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி, அதாவது முகத்தை உருவம் இல்லாத முகத்திற்கு உருவம் கொடுக்கணும். நான் அந்த படத்தை பார்த்திருக்கேன். அந்த பையனுடைய முகம் அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, அவனுக்கு அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னாடி எப்படி இருந்தது, 2 படங்களையும் நான் பார்த்தேன். நான் ஒண்ணுமே உருப்படியான இடத்துல முகம், மூக்கு கிடையாது, கண்ணு உள்ள போயிருக்கும், இந்த கன்னத்துல சதை கிடையாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு முகத்திற்கு ஒரு முக அமைப்பு கொடுக்க வேண்டும். உடலில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பாகங்களை எல்லாம் சரி பண்ணணும். அப்படிங்கும்போது மல்டிபிள் சர்ஜரி, ஒரே நாள் பண்ண முடியாது சர்ஜரி, மல்டிபிள் சர்ஜரி இதெல்லாம் போட்டு எஸ்டிமேட் போட்டு பார்த்தோம்னா அது பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் அந்த சர்ஜரிக்கு செலவாகும். அடுத்து அது மட்டுமல்ல, அந்த பையனும் தாயும் அங்க ஆஸ்பத்திரியிலேயே கிட்டத்தட்ட 3 மாத காலம் தங்க வேண்டும் என்கின்ற சூழ்நிலை. அந்த அம்மா சொல்லிட்டு, நான் 4 வீடு வேலை பார்த்து நான் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன், நான்
இவ்வளவு பணம் கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட பணமே இல்லைங்க, எங்களால் முடியாது என்று சொன்ன பொழுது அப்போதுதான் அந்த சங்கம், கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ரோபாலிஸ் என்கின்ற சங்கம் ஒரு குளோபல் கிராண்ட் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் எப்படி இன்னைக்கு கோரமண்டல் உங்களுக்கு குளோபல் கிராண்ட் போட்டு பஸ் கொடுத்ததோ அதே மாதிரி ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ரோபாலிஸ் வந்து ஒரு குளோபல் கிராண்ட் போடுறாங்க. எதுக்காக போடுறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி தீக்காயங்களுடன் துன்பப்படுபவர்களுக்கு ஒரு விடிவு கொடுக்க வேண்டும். இது ஒரு கேஸ் தான். இந்தியாவில் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க? அதுக்காக அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு பேரு ஹோப் ஆஃப்டர் ஃபயர். ஹோப் ஆஃப்டர் ஃபயர் என்று ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டாங்க. ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் இதனுடைய ப்ராஜெக்டினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய பேர் வந்தாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் இன்று வரை நடந்து கொண்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூர். இது ஆரம்பித்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த அந்த திட்டம் இன்று வரை ஒரு வருடத்திற்கு 30-40 பயனாளிகளுடன் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கும் கோயம்புத்தூர்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் உடனே பெரிய தொகையை கொடுத்து இந்த பையனுக்கு கரெக்டிவ் சர்ஜரி 3 மாத காலம் கோயம்புத்தூர்ல இந்த பையன் கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து கரெக்டிவ் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி சாதாரணமான ஒரு மனித உருவத்தை கொடுத்துட்டு இந்த ரோட்டரி சங்க உறுப்பினர்கள் எல்லாம் என்ன இதுக்கு அந்த பையனை கொண்டு வந்து விடும்போது தான் அவனை பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல they invited இந்த சங்கத்தை ப்ராஜெக்ட்ல ஈடுபட்ட எல்லாரையும் வச்சு ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டு அந்த மீட்டிங்ல இந்த பையனை வரவழைச்சாங்க. கதவு திறக்கப்பட்டது. அந்த பையன் நடந்து வந்தான். எப்படி நடந்து வந்தான் என்பதை அதை பார்த்தவர் சொன்னாரு. அந்த பையனுடைய நடையிலேயே ஒரு நம்பிக்கை தெரிந்தது. அப்பா, நான் வாழப் போகிறேன் இனிமேல் என்று அந்த பையனுடைய முகம் மாறி ஒரு சாதாரண தோற்றத்துடன் அந்த பையன் நடந்து வரும்போது கான்பிடண்டா நடந்து வந்து மைக்ல வந்து பேசும்போது எனக்கு ஒரு மறு ஜென்மம் கொடுத்தது ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் சொன்னான். அதாவது எப்படி எதற்கு சொல்லுகிறேன்னா, இதுல இது எவ்வளவு பேர் கனெக்டட் நீங்க எடுத்து பாருங்க. ஒரு சாதாரண ரோட்டரி உறுப்பினர் இந்த மாதிரி ஒரு தேவை இருக்கிறது என்ற சங்க கூட்டத்தில் சொல்லும் பொழுது அதை மற்றவர்கள் கவனித்து இதை ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் பொழுது அந்த எண்ணத்திற்கு வடிவம் கொடுக்க அமைக்கும் போது எவ்வளவு பெரிய பலன் மற்றவர்களுக்கு கிடைக்கிறது பாருங்க. இதுதான் இப்ப இந்த வருஷம் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஒரு இந்தியர் சொல்றாரு, ரோட்டரி you have to use Rotary to change lives. To us about what Rotary is and how much we can do with Rotary to the public. Thank you. ID 1249. Rotary Club of Madras, ID 15860. Rotary Club of Madras East, Club of Chennai Tiruvannur. Rotary Club of Chennai Beehives. Club ID 90244. Rotary Club of Passport, Club ID 7040. சங்கங்களுக்கும் பலத்த கரவொலி எழுப்புமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you all, thank you so much. அடுத்ததாக SVBM பள்ளியின் தாளாளர் சத்யமூர்த்தி அவர்கள் பாஸ்ட் ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் டைரக்டர் ரொட்டேரியன் சி பாஸ்கர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். பள்ளியின் முதல்வர் டாலி ஜான் அவர்கள் டிஜிஎன் ரொட்டேரியன் ரவிராமன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குவார். ராஜ்ஸ்ரீ மோகன்குமார் அவர்கள் ப்ராஜெக்ட்
நன்றியுரை வழங்க நமது மெட்ராஸ் கோரமண்டல் I thank Chief Guest, Past RE Director, Rotarian Bhaskar Chakalingam, Project Chairman, DGN Rotarian Ravi Raman, DGN Rotarian Dr. Sundar Rajan, PDG Rotarian Krishna Swami, Guest of Honor, Superintendent of Police, Praveen Umesh, IPS Theni, School Correspondent, Mr. Satyamurthy, Principal, Mr. Tolly John, IPP Rotarian Ramesh, RC of Chennai Chola, Rotarian Rangarajan, President of Theni Club. I thank Rotary Club of Madras Coromandel, RID 3232, and international partner, Rotary Club of Canterbury Kingston from Canada, RID 7040, for generously contributing towards this project, and all the participating clubs who have joined hands in donating 2 school buses to Valli Varadaraj Matriculation Higher Secondary School. I also thank the trustees, staffs of Rashti Sugar and Chemicals Limited, management and staff of this school. I thank Rotarian Jayapandi who have helped in organizing this event. I thank student Vishalini for an excellent speech. I also thank MC Mahalakshmi, President Rotarian Rajendran, President Rotarian Hemalata Kesavan, and all fellow Rotarians and Annex who have gathered here in large numbers. A special thanks to media friends who are present here. Thank you. Thank you, ma'am. நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக தேசிய கீதம்